Hey guys, so there is a new development about Trump's tariffs. I have done another video on that. If you're interested in geopolitics, I think you'll enjoy watching it. In that video, I talked about these tariffs from a different angle. Of course, it's my personal opinion. As a businessman living in US, I understand a little bit about overregulation and big trade deficits, especially with China, how those things can seriously affect US economy. So if you'd like, go ahead and check it out. I'm not asking you to subscribe to a channel or like give me likes or anything like that. I'm not planning to do this as a profession, so this is just for fun. I just wanted to share my opinion with you. That's all right? So let's talk about this trade war between US and China. At the end of this talk, I'll also explain how it could impact Sri Lanka and what we should be doing about it. Okay, so here first let's look at China. There are three main things we should consider when it comes to China, right? Those are their biggest strengths, right? So I'm going to give you those three biggest strengths, and then also the biggest strengths what we have in here, USA. So we all know that the US is the current superpower in the world. That's just a fact, right? But we can't ignore China's strength either. If you look at China's growth over the last 40 years, it is absolutely mind blowing. No other country in history has grown this fast in such a short period of time. Even though China has been facing a tough time economically over the past 2 years, they're still going through that. That's even before this trade war started, right? So, but we should never downplay that what they have achieved. For an example, back in the day, the Soviet Union was the closest rival to the US. But if you compare what the Soviet achieved to what China has done, it's not even close. The Soviet Union never truly challenged the US like China is doing today, right? So you can compare these two countries. So I'll explain to you that. So, okay, let's talk about this strength. China is the world's oldest continuous civilization. We are talking about 4 to 5,000 years of history. So the trade war isn't just a business disagreement. It's like a face-off between the world's most powerful country and one of the oldest, most deeply rooted civilizations. And that matters. It has something to do when it comes to this battle between the two countries, right? And second, China's leadership. Chinese leaders are some of the most hardworking and motivated people I have ever seen. And there's something Western leaders need to understand. China still remembers the humiliation they suffered between 1942 1840 to 1942, 46, somewhere around that. During that period, Western powers invaded, occupied, and divided China. That pain is deeply rooted in their national memory. We have to keep that in mind, right? It's like 100 years. It's not a short period of time, it's a long period of time, right? So when Western countries imposes tariffs or take hard stances against China, Chinese leaders don't just see it as business. They see it as a reminder of that humiliation. And what happens when you remind them of that? They become more determined and more united. That's why China is the only country right now boldly retaliating against the US tariffs. Others are staying quiet, but not China. The more you push them, the more they push back.
So we gotta be very careful with that. And then the next thing, you can't just switch off the energy of 1.4 billion people there. That's a power you don't want to mess with lightly. Now we have talked about three strengths that China has. Let me remind you once again. One, thousands of years of civilization. Number two, very motivated leaders. Number three, energy of 1.4 billion people. All right. So, and then let's talk about let's look at United States and its strengths. So there is something in the United States called Darwinian contestation. So that is like, you can Google it. So like, it's like competing with each other. Like that means people in every part of society, business, culture, politics are constantly competing and pushing each other to be better. This creates some of the strongest individuals and world leading companies. Think about Apple, Google, Tesla. These don't come from government planning. They came from individual drive and competition, right? So those are individuals who created those big giant companies. Another big US advantage is global talent. Global talent. While China has 1.4 billion people there, the US has access to the best brains from around the world. Why? Because when smart, talented people are looking for opportunity, they often move to the US. Look at the top executives at Google or the tech geniuses in Silicon Valley. Many of them came from other countries. That's a huge strength. And finally, the US is still the center of the innovation. From AI to biotech to space travel, it's happening here, right? Here in US, not in China, right? So I just mentioned you those three strengths. So let's go back to the trade war. If you look at the numbers, it's clear the US has the upper hand right now. The US imports way more Chinese from China than China imports from the US, which gives America more leverage. China might try to sell their products elsewhere, like India or Africa, but those markets don't have the same buying power. You can sell $1,000 worth of Apple phone in a country where the average monthly income is just like $200. So thinking they can replace the US market is just unrealistic. So that was a big mistake the Chinese leaders made, right? So they have made that decision to retaliate, and then that's a big mistake, I think, right? In my opinion. That being said, the Trump administration needs to be very careful. I support the tariffs. Yes, I'm a big fan of Donald Trump. Alliances are assets, right? We can't afford to lose alliances and then push them towards China. That would be a big mistake. Trump's team needs to work on keeping alliances close while dealing tough with China, right? All right. So now let's talk about how does this affect Sri Lanka. So how does this affect Sri Lanka? This is where it gets interesting. We are a small country, but we are in a very important location, and we rely on both Chinese and Western support. We need to play smart. Instead of choosing sides, we should look for ways to benefit from both. Maybe become a logistic hub, maybe attract businesses that are leaving China because of the tariffs. We should focus on building infrastructure, reducing corruption, and making it easy for investors to come in. Now it is very difficult to go to Sri Lanka to invest. It's very difficult at the moment. Our leaders need to understand what's happening on the global stage.
This isn't just a fight between two countries. It's something that could reshape global trade for years to come. Anyways, I won't make any predictions today, but this is definitely something to watch closely. If you care about geopolitics, like I said, understanding each country's strengths and weaknesses is the key. This isn't just about America and China, it's about the future of world trade. All right? And so, දැන් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු මේ ලංකාවේ දේශපාලනඥයෝ කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්නේ කියලා. මම දැකපු දේවල් කීපයක් කියන්නම්. මම දැක්ක පෙරටුගාමීන් ඇවිල්ලා කියනවා මේවා ට්‍රම්ප් එක්ක මේවා කලින්ම ට්‍රම්ප් කී හිටියේ මේක අපි කොහොම හරි කතා කරලා ෂේප් කරගන්න තිබුණා. ඒ ඇස්සේ ගිහිල්ලා සජිත් කියනවා අම්මෝ තාත්තා දාපු ගාමන් ටික වැහෙන්න යන්නේ අපිට දැන් මේවා මහන්න විදියක් නැති වෙනවා ට්‍රම්ප් එක්ක කතා කරේ නෑ අපි හිටියනම් ඇවිල්ලා මේ ඒවා කතන්දර හරිද දැන් ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට වෙලා තියෙන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගෙන් වැඩි හරියක් බලන්නේ හිරු නිවුස් නේ උම්ම කියන විදියට එතකොට මේ හිරු නිවුස් කියන කණ්ඩායම කරන්නේ කිසිම ජනපදනමක් නැති මිනිස්සුන්ගෙන් වොයිස් කට් ගන්නවා. අරගෙන ඒ වොයිස් කට් මේවා නිවුස් වල ප්‍රචාරය කරනවා. right? එතකොට ඒක ජනතාවගේ මතේ නෙවෙයි. නමුත් අපේ රටේ මිනිස්සු පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. මිනිහෙක්ව නිකන් ටීවී එකේ හරි රේඩියෝ එකේ හරි නිතර දකිනකොට ඒ මිනිස්සයා පොරක් කියලා හිතන්න. හරිද? ඉතින් ඒක තමයි මේ රටට වෙලා තියෙන්නේ. දැන් සජිත් මං අහගෙන කියනවා මේ වගේලට ට්‍රම්ප් එක්ක ගිහිල්ලා කතා කරන්න තිබ්බා. ඒ මොන මගුලක්වත් කරන්න බෑ. මොකද ට්‍රම්ප් ඇත්තටම Tamanට ඕනේ මොකද්ද කියලා කිසිම දවසක කිව්වේ නැහැ. එයා පටන් ගත්තේ ඉමිග්‍රන්ට්ස්ලා මේ ඉල්ලීගල් ඉමිග්‍රන්ට්ස්ලා මේ රටට එනවා. මෙක්සිකෝව මේ බෝඩර් එක වහන්නේ නැහැ. කැනඩාව බෝඩර් එක වහන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක මේ එච්චර සුහදත්වයක් තියාගන්න ඕනේ නැහැ. ඊළඟ දේ තමයි ෆැන්ටනෝල් එනවා චයිනා වලින් එනවා කැනඩාවෙන් එනවා මේ මෙක්සිකෝවෙන් එනවා කියලා. ඉතින් මේවා ඇත්ත කතන්දර. හැබැයි යා කියන තරම්ම නෙමෙයි නමුත් මේවා ඇත්ත. ඉතින් ඕක තමයි මුලදී හිටියේ. ඊට පස්සේ තමයි පටන් ගත්තේ ඔන්න මේ බදු මේ ආනයන බදු ගැන අපනයන බදු ගැන. ඉතින් ඒක තමයි දෙවෙනි කාරණේ. ඉතින් මේ ලෝකේ කවුරුවක්වත්ම නායකයෝ දැනගෙන හිටියේ නෑ ට්‍රම්ප්ට ඇත්තටම ඕනේ මොනවද කියලා. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ප්‍රශ්නේදී වියට්නාමයේ 100% බදු අයින් කරගන්න එකඟ වුණා. බදු රහිත කිවිසුමක් රටවල් දෙක අතර. තවත් රටවල් ගණනාවක් ওই විදිහට කැමති වුණා මේ බදු රහිත කිවිසුම වලට ට්‍රම්ප් කැමති වුණේ නැහැ. එතකොට මොකද්ද ට්‍රම්ප්ට ඕනේ? ඉතින් ඕක දන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා මොනව නෙගෝෂියේට් කරන්නද? මොනව කතා කරන්නද? ඉතින් ඒක නිසා දැන් මේක පාස් කරන්න හදනවා JVP එකට. මේගොල්ලෝ මේ කතා කරේ නෑ. දැන් ලංකාවේ ආර්ථිකය වැටෙන්න යනවා. JVP එක මොකද මේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා හරියට ක්‍රියාත්මක කරේ නැති නිසා කියලා. ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕන මොන වගේ රටක්ද JVP එකට බාර දුන්නේ කියලා. මොන වගේ ලෙවරේජ් එකක්ද අපිට තියෙන්නේ? අපි ගිහිල්ලා මොනවද ට්‍රම්ප්ට කතා කරන්නේ? ට්‍රම්ප්ට ගිහිල්ලා අපි කියන්නේ ඔයාට දීලා තියෙන ණයවල අපි පොලි වැඩි කරනවා. ඒකින්ද අපේ බදු අයින් කරන්න කියලා කියන්නද? මොනවා කියන්නද? අපිට මුකුත් නැහැ. ඒ තත්ත්වෙට මේ රට වට්ටලා තියෙන්නේ. ඒ රට වට්ටලා තියෙන දේශපාලනයක් විතරක් නෙවෙයි. ඔය UNP එකට පොහොට්ටුවට කඩේ යන ඔය සෙට් එකම එකතු වෙලා තමයි මේක කරේ. හරිද? දැන් ඔය සද්ද නැතුව ෂේප් එකේ හිටියට මේ ඒ කට්ටිය තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා මේ පිටින් ඉඳන් බලන මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා. අපිට වැඩක් නැහැ. JVP එකෙන් මට වැඩකුත් නැහැ. පොදු පෙරමුණෙන් වැඩකුත් නැහැ. මේ UNP එකෙන් වැඩකුත් නැහැ. මොකද අපි තනිම ගොඩ නැගිච්ච මිනිස්සු. අපිට ඒ ගොඩ නැගීම උඩ අපිට කිසිම කෙනෙකුට ඔළුව පාත් කරන්න තු ඉන්න පුළුවන්. of course මම උදව් කරා JVP එකට. අද තව වෙනකම් නිකමට කෝල් එකක් දීලා නැහැ. මේ ඒ පක්ෂ කිසිම කෙනෙකුට ඔය යාළුවෙකුට දෙන්නෙකුට යන හොඳම මචං ලෙවල් එකේ ඉන්න එක්කෙනෙකුට දෙන්නෙකුට ඇරෙන්න
මේ අපි ගිහිල්ලා කෝල් කරලා මොකද ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒකත් එක්තරා බලපෑමක් කියලා මම හිතන්නේ. ඉතින් අපිට ගිහිල්ලා ට්‍රම්ප් ගැන මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? අපිට ට්‍රම්ප් වෙනුවෙන් මොනවද කරන්නේ? ට්‍රම්ප් ගාවට ගිහිල්ලා මුකුත් කරන්න බෑ. අපි ගිහිල්ලා ෂේප් එකක් දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. අනේ පනේ කියලා කියාගෙන ඕක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ගිහිල්ලා මේ සරන් උස්සගෙන අර විමල් වීරවංශ කියලා මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. ඒ මිනිහා කතා කරන්නේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලන, ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණ ගැන. හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් මොනක්වත් කරගන්න බෑ. ඉතින් මොනවයින්ද මේ මිනිස්සුන්ට මේ දැනුම එන්නේ? කොහොමද මේ ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණ අරවා තියෙනවා මේවා තියෙනවා කියලා දැනගන්නේ? මොකද ට්‍රම්ප් කෝල් කරලා කියනවද? නැත්නම් පිටරටක නායකයෙක් කියලා කෝල් කරලා කියනවද? ඉතින් මොයේ කොහෙන් හරි හිතලා කන්ස්පිරසි තියරි තමයි ඔක්කොම ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ මිනිස්සු. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ වොයිස් කට් දෙන එකනේ අර channel එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පොරවල්. ඒගොල්ලන්ම පාර්ලිමේන්තුවෙලත් විසි වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේ මිනිස්සු හදන්නේ ආයේ කොහොම හරි මේ හොරකම කොහොම හරි සෙට් කරගන්න. ඉතින් ඒක මේ රටේ මිනිස්සු තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. රටක් එකපාරට ගොඩනගන්න බෑ. ඒක කවදාවත් වෙන වැඩක් නෙමෙයි. මෙච්චර දුරට කාබාසනීය කරපු රටක් මාසයක් දෙකක් ඇතුළත අවුරුද්දක් දෙකක් ඇතුළතවත් ගොඩනගන්න බෑ. යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් තුල රට ඉස්සරහට යනවද කියන එක විතරයි අපි බලන්න ඕන. ඔව්ද නැද්ද? අපි හැමෝගෙම උත්තරේ ඔව් වෙන්න ඕන. මට JVP එක සම්බන්ධයෙන් විවේචන නැද්ද තියෙනවා. මට එකක් ඕනනම් දැන් මෙතනදි කියන්න පුළුවන්. අර හිටපු කතානායකතුමාගේ ආචාර්ය පදවිය සම්බන්ධයෙන් JVP එක තාම තීරණයක් ගත්තේ නැහැ. ඒක ගැන බොහොම කනගාටුයි. මොකද රටේ මිනිස්සු අධ්‍යාපනයට ලොකු සැලකීමක් දක්වනවා. ඒ මිනිස්සු තාම හොඳ කෙනෙක් කියලායි මට ආරංචි. මම නම් අඳුරන්නෙත් නැහැ. නමුත් එයාට ආචාර්ය උපාධිය තිබ්බා හෝ නැතා පළවෙනියෙන්ම කියන්නේ එයාව අස්කරගත් ඉල්ලාස් වෙච්ච එක වෙන කිසිම ආණ්ඩුවක් යටතේ සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මේක යටතේ සිද්ධ වුණා. ඒකට අපි ගරු කරන්න ඕන. හැබැයි මොකද එයා ඡන්දේ ඉල්ලද්දී ඒ ආචාර්ය පට්ටම කොහේ හරි තැනක සඳහන් කරා නම් ඒකෙන් යම්කිසි ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකක් වෙනවා ඡන්දදායකයන්ට. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම ගත්ත ඡන්දය කින් එයා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නක සුදුසු නැද්ද කියන එක JP එක තීරණය කරන්න ඕන. අපි මේ හැමතිස්සෙම වෙලා JP එකට උණු ගන්නවා අනිත් පක්ෂයකට උණු ගන්නවා මේ රට ගොඩ යන්න ඕනේ. මේ රට ගොඩ යන්නේ නැත්නම් මොකද මේ තමන් ස්වාධීනව සල්ලි උපයාගෙන එහෙම ඇත්තටම තත්ත්වයක් නෑ. මේ රට කාලා තියෙන ඒ ගන්නද. නමුත් එහෙම තත්ත්වයකට මේ රටේ මිනිස්සු නෑ. ඉතින් ඒක නිසා කාට හරි හේතු වෙලා හොරකම් කරන්න තමයි සෙට් වෙන්න හදන්නේ. ඕක තමයි ඇත්ත කතන්දර. ඉතින් ට්‍රම්ප් ගාවට ගිහිල්ලා මේ පාට ගිහිල්ලා ඔය මේ කවුද මේගොල්ලෝ මේ දැන් ඔය ටෝක් දෙන කට්ටියක් ඉන්නවනේ වොයිස් කට් දෙන කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ කියනවා වගේ මේවා සරන් උස්සගෙන ගිහිල්ලා මේ අඩෝ ට්‍රම්ප් කියලා කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකව කතා කරන්න ඕන අපිට ලෙවරේජ් එකක් ඇත්තේ නැහැ. අපේ රටට මොනවත් නැහැ ලෝකෙටම ණයයි. ওই තත්ත්වය තමයි රට තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒක හපන් මිනිස්සු දෙත් හේවුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒක නිසා අපි ගිහිල්ලා මේක සාමදානව මොනවා හරි තියෙන විදිහකට අපේ පුළුවන් දෙයක් දීලා එහෙම තමයි මේක කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව මේ අපිට පුළුවන් දෙයක් රට විකුණන්න කියනව නෙවෙයි අපිට මොනවා හරි දෙයක් නෙගෝෂියේෂන් එක. හරිද? ඒ නෙගෝෂියේෂන් එක කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔක නෙගෝෂিয়েට් කරන්න ගියත් ඔය අයියලා ටික කෑ ගහනවා ඊළඟට. මෙන්න ට්‍රම්ප් රට විකුණන්න යනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මහ ජනතාව තීරණය කරන්න ඕන මේ කවුද කියන එක. අනික් එක ආණ්ඩුව වශයෙන් වෙන මොන දෙයකටත් කලින් ඔය සුදාලට ගාඩ් දෙනවා වගේ දේවල් කරන එක නෙමෙයි කරන්න ඕන. ආණ්ඩුව Tamanට හරියමන් channel එකක් මිනිස්සු බලන තත්ත්වයට channel එකක් හදා ගන්න ඕන. ඔය සුදර්ශන ගුණවර්ධන ඉන්නේ නැද්දි යම්කිසි දෙයක් කරා ITN එකේ. සෑහෙන දෙයක් කරා මේ මිනිස්සයා. ඉතින් එයා UNP කාර්යයේද JP කාර්යයේද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වගේ මිනිස්සෙක් ගෙනල්ලා ඒ channel එක නැවත බලන තත්ත්වයට පත් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ හිරු නිවුස් කාර්යෝ ඉඳගෙන අර නයි කාර්යෝ ඉඳගෙන ඔක්කොම මේ සමාජගත කරනවා මේ වැරදි දේවල්. මොකද අපේ මිනිස්සුත් හරිම නූගත් බහුතරයක්. ඉතින් මේවා සමාජගත වෙන වේගෙත් වැඩි. දැන් අනික හිරු කියන්නේ නිවුස් එකක්ද? දැන් මම ළඟදී නිවුස් එකක් බැලුවාම මුල්ලම නිවුස් එක මොකද්ද මේ ජාතික channel එක මුල්ම නිවුස් එක ඒගොල්ලන්ම තියවලා ඒගොල්ලන්ම ලබාගත්ත සම්මාන ගැන කියවෙන මේ විනාඩි 5ක් විතර ඒගොල්ලන්ට ලැබිච්ච සම්මාන ගැන පම්පෝරියක් ගැව්වා. අනික ඒක නින්දිතම වැඩේ මේක ජාතික නිවුස් එකක් නම් මොකක් හරි සම්මාන උල්ලක තියෙනනේ ප්‍රධාන සම්මාන කියලා දේවල්. උදාහරණයක් ඇටියට ප්‍රධාන හොඳම නළුවා හොඳම නිලිය හොඳම නාට්‍ය හරි මොකක් හරි එකක්
උන්ට ලැබිච්ච සම්මාන ටික විතරයි ඒතනක් කියන්නේ. අනිත් channel එකකින් නම් ඒක කියන්නෙත් නෑ. ඉතින් ඕවා නිවුස් නෙවෙයිනේ. ඒවට අපි උන් පොර කාගෙන ඒවා බලනවා. ඒ බලන්නේ අර බාල රසය නිසා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අධ්‍යාපනයේ කෑවාම රටක ওই ගානට රසඥතාවය වැටෙනවා කියන එක නවත්තන්න බෑ. එතකොට ITN එක හරි ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව හරි ගිහලා මොකද්ද කරන්න ඕන? ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්න නරකයි මේ කේමදාසගේ මානසික විල පෙන්නලා එතන. ඒගොල්ලොත් පටන් ගන්න ඕන අර මොකද්ද නාට්‍ය දෙවනීනිම වගේ නාට්‍ය ඒවත් පෙන්වන්න ඕනේ. ඒවා අතර තමයි ක්‍රමානුකූලව අර ලිඳේ වැටලා ඉන්න මිනිහව හෙමින් ගොඩ ගන්නවා වගේ එකපාර මේක කරන්න බෑ. කුණු රසය දෙන ගමන් තමයි හොඳ රසයකට පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි විදිය. ඉතින් ඒක ආණ්ඩුව නොකරන තාක්කල් ආණ්ඩුවට ওই චැලෙන්ජ් එක තියෙනවා හිරු නිවුස් වලින් ඔය සමාජගත කරන ප්‍රොපගැන්ඩා ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒ අනික එක ආණ්ඩුව මේ කිසිම ජන පදනමක් නැති මිනිස්සුන්ගේ මේ වොයිස් කට් වලට දක්වන ප්‍රතිචාරය අතිශයින්ම ඉහළයි. අනවශ්‍ය ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා. මේගොල්ලෝ මේ රට හදන්න උපදෙස් දෙන කට්ටියක් නම් අවුරුදු 70ක් තිස්සේ රටට මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් කාට වුණත් තේරෙනවා. ඉතින් අපි මේවා කියන්නේ JVP එකට අපි ජැක් ගහන පන්දම් අල්ලන හින්දා නෙවෙයි. අපි JVP එකට උදව් කරේ මොකක් හරි ඊතර වැඩපිළිවෙලක් පේන්න තිබුණ නිසා අපි තමයි මුලින්ම විරුද්ධ වෙනවා නම් විරුද්ධ වෙන්න JVP එකට ඒගොල්ලෝ ට්‍රැක් එක පැන්නුවා. නමුත් එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඊයේත් ඇහුවා මේ වැඩසටහනක් මේ ඒක ඉතාම පැහැදිලිද අනික බොරු සමාජගත කරන්න හදද්දී ඒ JVP එකෙන් ආපු කතිකය මේ තාම පැහැදිලි කරලා මේක කිව්වා. ඉතින් මිනිස්සුත් වැඩි වශයෙන් තමන්ට දැනුමක් ලැබෙන තමන්ව හරි පැත්තට යොමු කරන මේ channel එකක් බලනවා මිසක් අර කුණු රසය දෙන අන්නරයගේ මේ තාත්තා මේ පුතා මරුනේ මේමයි බොඩිය තියාගෙන හිටියා ගෙදර තාත්තා මුදු ගිහිල්ලා එනකන් ඒ ආවට පස්සේ තාත්තා විලාප දිදී කෑ ගහන එක පෙන්වන්න දවස් 3ක් තිස්සේ අර ඇඳා. ඉතින් ඕවා channel නෙවෙයි. ඉතින් ඕවට සම්මාන හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නේ රටේ තියෙන තත්ත්වය හිතා ගන්න පුළුවන්. අපේ මිනිස්සුන්ට paper qualifications තියෙන හොඳට. අම්මෝ ඇහුවොත් එහෙම හැමෝම ආචාර්යවරු PhD ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔක්කොම වැඩ බැරි ටාසන්ලා ඉන්නේ භාගයට භාගයක්. ඇත්ත කතන්දරේ ඒකයි. ඇත්ත කතන්දරේ ඕක. ඉතින් ඔවට මේ කිව්වහම තරහ යනවා. ඇත්ත කතන්දරේ ඕක. ඒකින්ද මේ ආණ්ඩුවට මේක හදාගන්න ඉඩ දුන්නේ නැත්නම් ඔය රට උතනුත් එහාට වලපල්ලට යනවා. තමන්ගේ පර්සනල් ගේන් එක වෙනුවෙන් මිනිස්සු වැඩ කරනවා කියලා කියන්නෙම විනාශයක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ගැන ශ්‍රී ලංකා මිනිස්සු සැලකිලිමත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඕව තමයි ඔක දැන් කතා කරන්න කිව්වොත් දිගටම මේ වීඩියෝ එක දිග්ගැස්සෙනවා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඔය ටික තමයි මට කියන්න ඕනේ. තවත් ඉස්සරහට මොන හරි ඩෙවලොප්මන්ට්ස් තිබුණොත් එහෙම මගේ ආසාවට මම තව වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඉතින් මෙච්චරලා බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. Goodbye.